श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ल्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ल्ड ਵਿੱਚ। खालसा दे साजना दिवस के संबंध में कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे तो नगर कीर्तन कड्ढे जा रहे हैं। बीते हफ्ते असीं गल कीती सी सरी दे नगर कीर्तन की, ते इस हफ्ते तुहानूं लैके चलदे हां टोरंटो की खालसा डे परेड ते, जिस दी शुरुआत हुई बैटर लिविंग सेंटर तो ते टोरंटो सिटी हॉल जाके इस दी समाप्ति हुई। खालसा साजना दिहाड़े के संबंध में सजाए अलौकिक नगर कीर्तन दौरान कैनेडा और अमेरिका सने दुनिया के कोने-कोने तो संगतां ने पहुँच के इत्थे हाज़री लवाई। टोरंटो दी गलियां दे विच संगतां दा वड्डा इकट्ठ वेखण नूं मिलिया अते वन-सवन्ने फ्लोट इस नगर कीर्तन दी शोभा वधा रहे सन। पंज प्यारियां दी अगवाई हेठ रवाना होए इस नगर कीर्तन दे विच संगतां शबद कीर्तन करदियां अगे वध रहीआं सन ते बच्चे, नौजवान, ढोल अते बैंड ग्रुप दा हिस्सा सन। इस नगर कीर्तन दे विच संगतां दी सेवा लई पूरा टाइम लंगर भी वरताया गया। ओंटेरियो नहीं नाल US तो भी संगतां पहुंचियां, क्यूबिक तो भी संगतां पहुंचियां ने। सारिਆਂ ਦਾ एक ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਚਲ ਜਾਓ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, देख के जमीन आसमान का फर्क है। अज ਜਿਹੜੇ उस वेले असी अंदाड़ीए यंग सी ते अज वो सारे न्याणे सानू वेख के कहते भी साडे बापू आ, पर अज मैनूं बड़ा माण आ, फखर नाल सिर उच्चा हुंदा भी जिहड़ी जंग जिहड़े साडे बच्चे स्टूडेंट जां PR लैके आए आ, अज जिधर देखो ठाठा मारदा इकट्ठ। मैं समुचे खालसा पंथ नूं अज दे दिन दी बहुत बहुत ਵਧਾਈ दिंदा। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਾਰਾ ਜੱਥਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਗਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਊਡ ਦਿਸੂਗਾ, ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ नगर कीर्तन च हिस्सा लैण आउंदे आ एंड बड़ा चंगा लगदा भी अपनी कम्यूनिटी वध रही है। कैनेडा की धरती ते सिखां दा 120 साल पुराना इतिहास है ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। इस नगर कीर्तन राही हर साल बच्चों नूं, नौजवानों नूं सिख धर्म बारे, सिख सभ्याचार बारे दस्सण दी कोशिश की जाती है। जसलीन कालरा, PTC न्यूज़, टोरंटो, कैनेडा। ते हुण गल करदे हां करण कौर द स्टाइल ऑफ लाइफ दी। जी हां, बीते दिनी ब्रैम्पटन दी पामा गैलरी विच फैशन इन्फ्लुएंसर करण कौर दी एग्जीबिशन लगाई गई सी, जिस विच उन्हां नाल एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखा गया, जिस विच अहम मुद्दा रहा कि किस तरह सिक्खी स्वरूप विच रहिंदे होए उन्हां ने फैशन इंडस्ट्री विच अपना नां कमाया है। सिख हैरीटेज मंथ दियां चल रही सरगर्मियां तहत आयोजित की गई करण कौर द स्टाइल ऑफ लाइफ एग्जीबिशन रिसेप्शन पामा विच आयोजित इस एग्जीबिशन विच यह प्रेजेंट किया गया कि फैशन इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग प्रिटी, इट्स अबाउट द फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड राइट टू ओन बॉडी।
it's a very amazing and overwhelming experience, not just for myself, but I think it's a great opportunity that they've made for women out there. It's a great platform, and that they've started something that's so unique and different. So I think it's a great achievement for me, and the fact that PAMA brought me out here is even more of an achievement. So Style Will Core was created 5 years ago, and in those 5 years, my number one goal was to just inspire young girls that it's okay to be into fashion and still be into faith. You know, it's okay to wear the star and be fashionable. As long as you're true to yourself and your connection with God is stronger than your image, then you've got nothing to worry about. I think having the images out there really helps to kind of build my image, because, you know, the last 5 years, the way that, you know, I was telling my image wasn't through preaching or anything. It was just my images and, you know, my message through that. So even if it's just my raw images out there telling the message and the wording next to it, I think it's a great opportunity. So just like I said before, I think it's really important to be true to yourself. You shouldn't care about what people say, because at the end of the day, it's your journey with God, and regardless of, you know, the way that you dress or the way that you look, at the end of the day, you have to be true to yourself. Karen Corr Style of Life, I think, was a real opportunity for the Peel Art Gallery, Museum and Archives to showcase a new and inspiring artist for the world. The message that she conveys through her modest fashion choices and how that's intertwined with her faith sends, I believe, a real positive message to not only young Sikh women and girls, but I think to all people who are just a little bit different and don't necessarily prescribe to some sort of Western ideal. And for me, that was the message that she was conveying through her personality, through her fashion choices, and as an inspiration for young people, was something that I believe really needed to be showcased here in Brampton and for the world to see. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪੀਲ ਆਰਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰਨ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਲੌਗਰ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਡੈਸਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਥ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੀਲ ਆਰਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਡਰੈਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ $50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ NGO ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ $50,000 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CEO ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। Hanji, we wanted to make sure that we supported the Sikh community, both throughout India, a special focus on Punjab. And what we did is we wanted to provide a $50,000 donation to Insaf. We think it's a wonderful organization to support crimes against humanity. And with that money, Insaf will be translating their website into Punjabi, which will allow all of the members of our Sikh community who want to upload their information and share it and take part in crimes against these injustice to be able to participate. So it is a big project, and we wanted to make sure that as Khalsa Credit Union, as our members, as directors, as employees, that we did our part to support
this wonderful organization. ਸੁਖਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ data.insaf.org। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 84 to 1995 ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਨ NGO ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਟੂਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਬੁੱਕ ਲਵ ਐਂਡ ਕਰੇਜ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। I thought if I write a story of my own struggles and journeys, maybe it can help people who've gone through something similar, maybe something worse, feel less alone. And if I can help people that are coping with things that I remember feeling really frustrated. ਫੈਡਰਲ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕੌੜੇ ਖੱਟੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵ ਐਂਡ ਕਰੇਜ, ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਦੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੁਲਿੰਗ, ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਟਾਇਕਵਾਂਡੋ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। Life as in thriving. Like our goal is not to just survive. That's not good enough. We deserve more than just survival. We deserve to thrive. And that's what he taught me.
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਕਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। Yeah, so I was looking at the title. So the book is about love and courage, and I want to explore where my love and courage came from. But I think my message is to have the courage to love. So I would tell myself as a kid to keep that courage. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਕਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ this is our future, this is our possibilities. They listened to his stories and they're very excited to learn more about what Jagmeet's life was about. It's so important to see someone who is fighting for what's right every day, and you always have us in your solidarity. ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦ ਸਿਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਰ ਦ ਸਿੱਖ ਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫੀਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹਿਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਅਜੇ ਸੇਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਆਏ। ਫਿਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਮਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਪਿਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਰਨੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਪਿਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਈਸਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਡ ਸਮਨ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਯੈਸ ਵਨ ਕੈਨ ਬਾਏ ਦੈਟ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਪਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਟੋਟਲ। ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੋਏ, ਲੜਕੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਧਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਂਡ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਆਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।